وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے بآواز بلند جی. الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ کے کریم آقا سید الانبیاء جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضور ختمی المرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسب وعدہ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ انور بیان کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز عصر کے بعد والے درس میں انشاءاللہ تعالی جو صبح کا موضوع ہے قبر و حشر کے سوالات وہ انشاءاللہ عصر کے بعد بیان ہوگا. تمام احباب بھی تشریف لایا جائے. حضرات عزیز وقار، حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں. حدیث پاک سننے کے بعد آپ نے بآواز بلند 3 دفعہ نبی پاک کی ذات پر درود سلام پڑھنا ہے. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. حضرت ابراہیم یہ بیٹے ہیں جناب محمد کے. حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ بیٹے تھے مولا علی کے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں ان ابراہیم ابن محمد من ولد علی ابن ابی طالب قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد الكتت ولا بالسبت وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمتحم ولا بالمكلسم وكان في وجهه ترويد أبيض مشرب أضعج العينين أحدب الأشفار جليل المشاش أجرد ذو مسربة شسن الكفين الكدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في سبب وإذ التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة من رآه بديهة حابة ومن خلطه معرفة أحب يقول نائته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله اللہ رب العالمین کے پاک نبی سید الانبیاء حضور جان کائنات پروردگار عالم نے میرے نبی کو ایسا حسین بنایا تھا، ایسا خوبصورت بنایا تھا کہ حضور کو پیدا فرمانے کے بعد بنانے کے بعد میرے کریم اللہ نے بھی یہ فرمایا لوگو میرے محبوب کا حسن اتنا عرفہ اور اتنا اعلیٰ ہے کہ نہ اس جیسا میں نے پہلے کوئی پیدا کیا ہے نہ اس جیسا اس کے بعد کوئی پیدا کروں گا. حضرات دیوکار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے اپنے ابا جی حضرت محمد بن حنفیہ سے پوچھتے ہیں کہ بابا میں نے تو نانا جی کو نہیں دیکھا تھا، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ میرے حضور کا چہرہ انور کیسا لگتا تھا، حضور کا رخ زیباں کیسا تھا. تو اب حضرت علی شیر خدا کے وہ صاحبزادے فرماتے ہیں کہ بچے حضور کو تو میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے اپنے بابا علی سے سنا ہے کہ مصطفیٰ ایسے لگتے تھے. تو
جیسا میں نے سنا تھا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا ان علی ابن ابی طالب قال کان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا وصف رسول اللہ، جب وہ رسول اللہ کے اوصاف حمیدہ بیان فرماتے، یعنی حضور کے وصف بیان فرماتے، سرکار کی شان کریمی بیان فرماتے، تو فرماتے ہیں قال لم یکن رسول اللہ، تو وہ اس طرح کہتے کہ بالطویل ممغدی ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، کہ رسول کریم علیہ السلام کا قد مبارک جو تھا وہ نہ بہت زیادہ طویل تھا، یعنی بہت زیادہ لمبا قد نہیں تھا کہ آنکھوں کو برا لگتا، اور ولا بالکثیر المتردد، نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قد مبارک اتنا چھوٹا تھا کہ آنکھوں کو برا لگتا۔ کیسا قد تھا؟ انہوں نے کہا نہ بہت دراز تھا نہ بہت چھوٹا تھا۔ کیسا تھا؟ وَكَانَ رَبَعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، فرمایا میرے نبی کا قد مبارک اتنا تھا جیسے اپنی قوم کے لوگوں کا قد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں کے مترادف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قد مبارک تھا، لیکن اس قد کا ایک معجزہ تھا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ میرے محبوب کے سامنے لمبے سے لمبے قد والا بندہ بھی آتا تو مصطفیٰ کے سامنے وہ چھوٹا ہی لگتا۔ بہت دراز قد کا بندہ بھی حضور کے سامنے آتا نا تو جناب اس کا قد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بالکل، وہ حضور سے ایسے بات کرتا، ایسے سرکار کا قد مبارک اللہ اتنا بڑا فرما دیتا۔ فرماتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد مبارک ایسا تھا وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَةِ وَقَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، اپنی قوم کے لوگوں کے برابر۔ اور پوچھا، آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَةِ وَلَا بِالسَّبَتِ وَكَانَ جَعْدًا رَجِيلًا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلفیں کیسی تھی؟ میرے نبی کی زلفیں مبارک کیسی تھی؟ بھائی صاحب انہوں کی پتہ مجھے خراب کر دے گا جڑا چاہتا ہے۔ وَكَانَ جَعْدًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَةِ وَلَا بِالسَّبَتِ وَكَانَ جَعْدًا رَجِيلًا، سرکار کونین سید الانبیاء حضور جان کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک جو تھی نا وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَةِ، حضور کی زلفیں جو تھی نا گھنگریلی تھی، یعنی کہ جن میں بہت زیادہ بال پڑ جاتے، جن کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کنڈلوں والے بال کہتے ہیں۔ فرمایا نہ گھنگریلی تھی وَلَا بِالسَّبَتِ، اور نہ حضور کی وہ جناب والی زلفیں مبارک بالکل سٹریٹ ایسے سیدھی بھی نہیں تھی۔ کیسی تھی پھر؟ فرمایا وَكَانَ جَعْدًا رَجِيلًا، اوپر سے ایسے سیدھی آتی اور آخر میں آ کے خم پڑ جاتی۔ میرے محبوب اوپر سے وال ایسے بالکل بال سیدھے آتے اور نیچے آ کے ایک زلف کو ایسے تھوڑے سے ادھر سے آخر سے تھوڑے سے کونے ایسے جناب والی مڑ جاتے۔ تو فرمایا میرے زلف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کانوں تک ہوتی ہمیشہ، اگر کبھی بال بڑھ جاتے تو گردن تک، اگر اس سے زیادہ کبھی مطلب کٹوانے میں دیر ہو جاتی تو کندھوں تک بھی چلے جاتے، لیکن امتی کے لیے سنت یہ ہے کہ اگر وہ زلف رکھے تو وہ کان کی لو تک رکھے بس، فرمایا اس سے بڑی نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی وقار تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زلفیں، یہ عام میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ عام چیزیں نہیں ہیں، اگر میں اس ایک ایک کی وضاحت کرتا چلوں تو پھر ایک ایک لفظ پہ پورا جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ میرے نبی کی زلف ایسی نہیں تھی جناب ولی جیسے عام لوگوں کے بال ہوتے ہیں، وہ بال بھی بڑے حسین بال تھے۔ فرمایا زلف حضور کی زلف مبارک کو پنجابی کا ایک شعر کہتا ہے زلف تیری دے کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے، صورت تیری ویخ کے آقا کافر بھی کلمہ بولے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں جاتے نا قدم رکھتے میرا رب فتح دیتا، اور خالد بن ولید اتنے بڑے جرار اور جرت مند بندے تھے کہ فرماتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں جو میرا قدم آگے اٹھ گیا نا میدان جہاد میں، وہ کبھی اپنے دفاع کے لیے بھی پیچھے نہیں کیا۔ تو پوچھا گیا کہ خالد اللہ نے تو تجھے فتح کا سہرا ہی بنا دیا، جس جنگ میں تیرا قدم لگ جائے لوگ کہتے ہیں ہون جیت گئے، بھئی اگر وہ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے لیکن خالد جس جنگ میں چلا جائے نا لوگ پہلے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں فتح تو اب مسلمانوں کی ہے۔ اتنا بڑا تو جنگجو بندہ تھا، اتنا بڑا دلیر بندہ تھا، ایک بلشت جگہ آپ کے جسم پہ خالی نہیں بچی تھی جہاں تیر تلوار نیزے اور بھالے کا زخم نہیں تھا۔ تو جناب علی آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جنگ کے اندر جانے میں یہ کوئی خالد کی دلیری ہے بہادری ہے، یہ خالد کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محمد کی زلفوں کا کمال ہے۔ حضور کی زلف
जुल्फ़े मुबारक मैंने अपनी दस्तार में सजाई हुई हैं, उनकी बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता फरमाते हैं वकान जादन रजीला, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक ऐसी थी। फरमाया वलम यकुन बिल मुतहमी वला बिल मुकलसम। अच्छा, हुजूर का चेहरा कैसा था? वो कहते हैं कि वलम यकुन बिल मुतहमी वला बिल मुकलसम। फरमाते हैं कि हुजूर का चेहरा मुबारक जो था ना, वो ना कोशिश से ऐसे फूला हुआ था, मतलब, और ना वला बिल मुकलसम, ना ऐसे हड्डियां निकली हुई थी जैसे सूखा सा चेहरा होता है, वो भी नहीं था, और ना कोशिश से भरा हुआ सूजा चेहरा, वो भी नहीं था। तो फिर पूछा कैसा था? आप फरमाते हैं मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर बड़ा जलाल वाला, बड़ी हशाशत वाला, बड़े रोब वाला चेहरा मुबारक था। कैसा चेहरा था? फरमाते हैं कि मक्के के करीब एक जनाब वाली मदीना शरीफ के करीब जनाब एक वफद ने आके पड़ाव किया और रात रुके। सुबह का टाइम था, फजर की नमाज के बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे और आपके करीम आका सैयदुल अंबिया वाक के लिए, सैर के लिए निकले। हुजूर फजर के बाद जनाब अली सैर फरमाते ना उस काफले के करीब से गुजरे तो अचानक एक सुर्ख रंग का ऊंट बंधा हुआ देखा। तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को वो ऊंट बड़ा पसंद आ गया। खुश नसीबी उस ऊंट की जो मुस्तफ़ा को पसंद आ जाए। हज़रत अली वक़ार सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे और आपके करीम आका ने, आपने जनाब वाली रुके और सरकार कौनैन ने जनाब वाली उन काफले वाले लोगों को रोक कर ना, काफले वालों को सरकार कौनैन ने फरमाया भाई ये ऊंट बड़ा मुबारक है, बड़ा प्यारा ऊंट है, क्या तुम्हारा इरादा है इसको बेचने का? तुम्हारा इरादा है इसको बेचने का? अब पता नहीं उनका इरादा था नहीं था, लेकिन जब हुजूर को देखा ना, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देखा ना, वकान फी वजहिही तदवीरुन, मेरे नबी का चेहरा अनवर देखा ना तो जनाब वली देखते ही रह गए। उनको भूल गया हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, करते क्या हैं, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, बस यार का चेहरा देखा तो देखते ही रह गए। बस चेहरा हुजूर का देख रहे हैं और चेहरा देखते देखते ना सरकार ने पूछा भाई ये ऊंट बेचते हो? उन्होंने हाथ बांध के कहा जी बेचते हैं। सरकार ने फरमाया कितने का? उन्होंने कहा जी जिन्ने दा तुहाडा दिल करे, जिन्ने दा तुहाडा दिल करे। चीज की दी है साड़ी है, लेकिन क्या कहते हैं? कहते हैं या रसूलल्लाह जितने का आप कहें। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई चीज तुम्हारी है। वो कहने लगे जी हम भी आपके, ये भी आपका। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सरकार ने फरमाया हाँ जी। वो कहने लगे जी जितने का आप चाहें। सरकार ने फरमाया इतने पैसे दूंगा। वो कहने लगे जी मंजूर है, सौदा मंजूर है बिल्कुल। हुजूर ने फरमाया ले जाता हूँ, पैसे लेके नहीं आया, थोड़ी देर में भेज दूंगा। अब वो हैरान परेशान है। सौदा नकद तो हर एक को देते हैं, उधार वहाँ देते हैं जहाँ ताल्लुक हो, पहचान हो, वाबस्तगी हो, वाकफियत हो। आका कौनैन को उन्होंने देखा पहली बार है, लेकिन जनाब वली वकान फी वजही तदवीरुन, मेरे नबी का चेहरा देखा ना, वो चेहरा कोई आम नहीं चेहरा था, जिसके बारे में जनाब वली मोहसन नकवी कहता है कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ है कि वल फजर की आया के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, आंखें हैं कि शब कदर कौसैन शबे कदर खुली हैं, आंखें हैं कि कौनैन शबे कदर खुली हैं, गेसू हैं कि वल फजर के बिखरे हुए साए, जुल्फ़ें हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गेसू हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए, आंखें हैं कि कौसैन शबे कदर खुली है, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया बर्फ सूरत याकूत शुआओं में दुली है, कद है कि नबूवत की खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत का अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का नगीना, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का नगीना, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सैयदुल अंबिया सरकार का चेहरा देखा तो कहने लगे जी जितने का आप कहें। फरमाया जी पैसे बाद में भेजूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। सरकार ने ऊंट पकड़ा ले गए। अब हुजूर चले गए, आपके जाने के बाद वो आपस में डिबेट करते हैं, बातें करते हैं, कहते जी अजीब सी बात है यार। थोड़ी देर बाद जब तक हुजूर सामने रहे ना, वो हुजूर को देखते रहे बस टिकटिकी लगा के। जब हुजूर आंखों से ओझल हुए तो वो जादू ज़हन से उतरा, हुजूर के हुस्न का वो जो नशा चढ़ा हुआ था थोड़ा सा उतरा ना, तो सरकार कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि, आज कोई बंदा किसी दुनिया की हसीन को देख ले तो जनाब वली उसकी सोच कई कई दिन वहाँ फंसी रहती है। कहती है फलाना बंदा बड़ा सोना था, ईमानदारी थे बता जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा,
जी जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठाओ रजे दुई जानी। हजरत अबू बकर सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा। अब वो जनाब वाली क्या कहते हैं जनाब एक दूसरे को कहता है भाई ऊँट उधार दे दिया हमने, तू उनको जानता था? वो कहने लगा यार जानता तो मैं नहीं था, लेकिन मैं तो उनकी जुल्फ़ें देखता रह गया। दूसरे से पूछा तू जानता था? कहता जानता तो मैं भी नहीं, लेकिन तुम्हें बताऊं जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से नूर निकलता था। वो कहने लगा तीसरे से पूछा तू जानता है? कहता जानता मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके चेहरे की रानाइयाँ देखता रह गया। वो आपस में ये बातें कर रहे हैं। अब चौथा बंदा बोला, वो कहने लगा देखो एक बंदा आया हमसे ऊँट लेके चला गया, ना मैं उसको जानता हूँ ना तुम जानते हो, अगर उसने पैसे ना भेजे तो जनाबे वाली अंदर से कबीले के सरदार की बेगम ने चिलमन का पर्दा हटाया, कहने लगी खबरदार उसके बारे में कोई बात मत करना, अगर पैसे ना आए तो मुझसे ले लेना, पैसे ना आए तो मुझसे ले लेना। उन्होंने कहा बेबी तू बड़ी गारंटियां देती है, तू बड़ी जिम्मेदारियां लेती है, तू जानती है उनको? वो फरमाने लगी जानती तो मैं भी नहीं, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम है इतना सोना चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता, इतना आला चेहरा किसी झूठे बंदे का नहीं हो सकता। वो रब के रसूल थे। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं वकान फी वजी तदवीरुन, तदवीर कहते हैं दव्वरा युदव्विरु तदवीरुन, कहते हैं को इतना ज्यादा गोल नहीं कि जो बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा हो, नहीं, फरमाया गोलाई माइल चेहरा था, ना लंबा था ना बहुत ज्यादा गोल था, बल्कि गोलाई माइल चेहरा था मेरे आका का। अच्छा हुजूर का रंग कैसा था? हाय 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 हाय, मेरे नबी का रंग मुबारक कैसा? मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर आरफे खड़ी ताजदारे जनाब अली खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सोहनी सूरत ते आशिक होना ते कादी ए दनाई, जिन्हां बंदियां नूं तू अज वेख के दीवाना होया फिरना। फरमाया सोहनी सूरत ते आशिक होना ते कादी ए दनाई, आशिक बन उस सोने ते जिन्ने ए सूरत बनाई। अल्लाह तवज्जो है जी मेरी जानब। फरमांदे ने कि जनाब हुजूर चेहरा अनवर हुजूर दा रंग मुबारक पता कैसा, जिन्हों कोई वेख लवे ते फिर क़यामत तक भुल्ले ही ना। अबयदुन मुशर्रबुन, अबयद कहते हैं सफेद को, चिट्टे को, असवद कहते हैं काले को, अरबी में असवद कहते हैं काले को, अबयद कहते हैं वाइट को, सफेद। सफेद ऐसा सफेद नहीं था हुजूर का रंग के बड़ा चिट्टा, जैसे जनाब एक रंग बहुत ज्यादा चिट्टा होता है सफेद होता है वो बड़ा अजीब लगता है, हुजूर का ऐसा रंग नहीं था। कैसा था? अबयदुन मुशर्रबुन, जैसे सफेद। हाँ मैं मिसाल दे के समझाता हूँ आपको। मैदा देखा है? मैदा तो से मैदा देखा है? अच्छा कैसा होता है? वाइट सफेद बड़ा जनाबली चिट्टा। और सिंदूर देखा है? सिंदूर ज़ाफ़रान का बन जाता है सिंदूर, सिंदूर देखा कभी जनाब? कैसा होता है? सुर्ख, रेड, बिल्कुल सुर्ख कलर का, जैसे मैदे और सिंदूर को आपस में मिक्स किया हो ना। आए हाय, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक अबयदुन मुशर्रबुन, चिट्टा भी था लेकिन सुर्ख रंग का था। जो देखता ना एक बार हुजूर ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बात मुझे याद आ गई। आगे मैं कोई और बात नहीं सुनाऊंगा, बस ये बात सुना के आगे फिर मैं सिर्फ तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। हजरत ख्वाजा हिंदुल वली हिंदुस्तान में जाके डेरा लगाया, लोग जनाब वाली इर्द गिर्द से भागना शुरू हो गए। दिन ब दिन रोज कोई 100 कलमा पढ़ता है, कोई 1000 पढ़ता है, कोई 10 पढ़ते हैं, कोई 20 पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के राजे महाराजों को परेशानी बन गई। उन्होंने कहा यार एक बाबा आया है, वो दरिया के किनारे पे बैठा है, जो उसे देखता है वो मुसलमान हो जाता है। कलमा पढ़ते जा रहे हैं जनाब वाली। उन्होंने कहा उसका हाल यही है, उसको कत्ल कर दो। एक वजीर कहने लगा मेरी ड्यूटी लगाए, मैं बंदे भेजता हूँ। वो रात को घर गया ना तो उसकी बेटी पूछती है बाबा बड़े परेशान है। कहने लगा जी बादशाह ने कहा है उस बाबे को मार दो, लेकिन दिल नहीं चाहता, बाबा है बड़ा अच्छा बंदा, काश कभी वो हमारे दीन पे आ जाए। वो लड़की कहने लगी बाबा जी ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा हुस्न देखने के लिए सारा हमारा हिंदुस्तान एक नज़र देखने के लिए लोग तरसते हैं। अगर मुझे इजाज़त दो एक रात में बाबे का ईमान खरीद दूंगी, मुझे इजाज़त तो दो ना। बाबा कहने लगा, उसका बाप कहने लगा ठीक है जाओ तुझे इजाज़त है। जनाब वाली वो लड़की अब ख्वाजा साहब के हुजरे मुबारक में आज रात जनाब अली ख्वाजा साहब के हुजरे में एक दोशीज़ा, एक नौजवान, एक बाकिरा, एक कवारी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की खड़ी है और जनाब अली अल्लाह के वली की निगाहें नीचे झुकी हैं और जनाब वली अल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ रहा है। जनाब सारी रात गुजर गई, सुबह दिन चढ़ा, वो लड़की वापस चली गई। बादशाह के वजीर ने पूछा हाँ बच्ची क्या किया? वो कहने लगी उसकी आज कोई खास इबादत की रात थी, उसने मेरी जानिब देखा नहीं है। अच्छा कल सही, दूसरे दिन फिर गई, बाबा फिर इबादत में, तीसरे दिन फिर गई, बाबा फिर इबादत में, 41 दिन गई।
कितने दिन? 41 दिन। लेकिन बाबे ने मजाल है नजर उठा के भी नहीं देखा। वो करीब हुई, कहने लगी बाबा जी बड़ी अजीब सी बात है, मेरे हुस्न की एक झलक देखने के लिए सारे लोग मुंतजर रहते हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है आपने मेरी जानिब देखा नहीं है। उसको एक शायर ने अपनी शायरी में बंद किया। वो कहता है, वो लड़की बोल के कहने लगी ऐ ख्वाजा जी तुसी तक दे नहीं हो हुस्न मेरा, ओ मर्द जवान कदी चक दे नहीं। ख्वाजा साहब को ये कहने लगी। ख्वाजा साहब आगे से नजर उठा के पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो जेड़े कहती ओ दिया जुल्फां दे ओ होर किसे वल्लों तक दई, ओ जेड़े कहती ओ दिया जुल्फां दे ओ होर किसे वल्लों। फरमाया अब यदुन मुशर्रबुन, मेरे नबी का रंग मुबारक सफ़ेद और सुर्ख था। अदअजुल ऐनैन, मेरे नबी की आंखें कैसी थी? अदअजुल ऐनैन, अदअजुल, हुजूर की आंखें मुबारक, ये जो दरमियान में सुर्ख एक स्याह निशान नहीं होता, स्याह उतली आंखों की, ये बिल्कुल शदीद स्याह थी। और जो इर्द गिर्द सफ़ेदी है ना, वो नहायत सफ़ेदी थी। और अहतबुल अशफार, हुजूर की आंखें बड़ी थी, बड़ी आंखें जनाब। आज तो लोग वो पार्लरों में औरतें जाके ना ऐसे वो पता नहीं क्या लगवा के आंखें लंबी करवाती, लेकिन हुजूर की कुदरत ही ऐसी थी, ऐसी आंख, ऐसी आंख। अदअजुल ऐनैन, अदअजुल ऐनैन। और जनाबे वाली आंख के अंदर ये जो सफ़ेदी है ना, सफ़ेदी के अंदर एक सुर्ख रंग के छोटे छोटे डोरे थे, जैसे कजला सुरमा। हुजूर आंखों में सुरमा कभी लगाया करते थे, लेकिन ना भी लगाते ना तो हुजूर की आंखें बिल्कुल सुरमे वाली थी। सरकार की आंखें मुबारक ऐसी थी। और जनाब बात लोग कहते हैं कि ये जनाब जो नीली आंखें होती हैं ना, नीली आंखें किसी, तो बाज़ बंदे जनाब वाली वो किसी सिनफे जनाब औरतों की, किसी औरतों में से हो, सिनफे मुखालिफ में से किसी की हो, यानी कि किसी औरत की आंखें नीली हो ना, तो लोग कहते हैं ओए बड़ी अट्रैक्शन वाली, बड़ी खूबसूरत आंखें हैं उसकी। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि जब लोग क़यामत वाले दिन जहन्नम को देखेंगे तो उनकी आंखें नीली हो जाए। ये डरावनी खौफनाक आंखें हैं, ये खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत आंख कायनात में एक ही है, अदअजुल ऐनैन, वो मेरे मुस्तफ़ा की आंख है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें मुबारक हैं। फरमाया और कैसी आंखों के ऊपर ये जो पलकें थी ना, जलीलुल मशाश, जलीलुल मशाश, ये लंबी थी, लंबी जनाबे वाली। आगे अजरदुज़ु मसरुबतिन, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर बाल नहीं थे, पूरे जिस्म पर कोई बाल नहीं था। और बाल कहाँ थे? फरमाया यहाँ सीने से एक बारीक सी लकीर चलती थी जो नाफ तक जाती थी, बस वो एक बालों की एक लकीर थी और कोई नहीं था। शस्नुल कफ़ैनिल कदमैन, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की हाथ मुबारक कैसे थे? फरमाया ये है जो हथेली है ना, किसी बाज़ बंदे की ये देखे जैसे मेरी अंदर धसी हुई है, ऐसी नहीं थी। हुजूर की पुरगोश्त हथेलियाँ थी, पुरगोश्त जनाब। और वल कदमैन, और हुजूर के कदम भी गोश्त से पुर थे, ऐसे जनाब वाली, थोड़े से मोटे, थोड़े, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे इतने नरम जैसे रेशम होती है। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं मैं हुजूर के घर का खादिम था, सरकार ने मुझे किसी काम से भेजा, मैं भूल गया, तो फरमाते हैं मैं सारा दिन खेलता रहा, सरकार मुझे तलाश करते करते रात के वक्त मुझे असर के बाद सरकार ने मुझे तलाश किया, तो मैं डर गया कि हुजूर अब मुझे मारेंगे। मैं सुबह से काम पर भेजा था, सारा दिन गुजर गया, मैंने काम किया नहीं। बच्चे को आप कहीं काम भेजें, वो सारा दिन खेलता रहे, उसे काम भी भूल जाए, शाम को घर आए या आप ढूंढ कर लाएं उसको, तो आप उसको डांटेंगे ना। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं मुझे डर था हुजूर मुझे डांटेंगे, लेकिन फरमाते हैं मैं बच्चों में खेल रहा था, हुजूर पीछे से आए, आगे मेरे कंधों पर हाथ रखा ऐसे हुजूर ने जनाब अली, और मैंने ऐसे देखा ना ऊपर ऐसे, तो हुजूर ने मेरे चेहरे पे ऐसे रुखसारों पर हाथ फेरा, और फरमाते हैं मोहम्मद की इज्जत की कसम है मेरे नबी के चेहरे पर मुसर्रत थी, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, सरकार गुस्से में नहीं थे। अब अपने से नीचे वाले लोगों पर रहम करना ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। सरकार ने ऐसे चेहरे पर हाथ फेरा ना,
تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما شممت انبرن قط ولا مسکن ولا شیئن ولا اطیب من ریح رسول اللہ. لوگوں رب محمد کی قسم ہے میں نے نبی کریم کی مہک سے زیادہ، خوشبو سے زیادہ خوشبو آج تک نہ کسی کستوری میں دیکھی ہے نہ کسی عنبر میں دیکھی. میرے نبی کی ریح خوشبو مبارک سرکار کے جسم کی اتنی عرفہ اور اعلیٰ تھی. آپ فرماتے ہیں سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا تقلع، جب میرے آقا چلتے تو فرمایا کیسے؟ نہ آہستہ آہستہ بیماروں کی طرح جیسے لوگ چلتے ہیں ڈھیلے ڈھیلے، نہ ایسے نہیں. فرمایا اذا مشا تقلع، اور نہ بڑی تیز قدموں سے، نہ ایسے بھی نہیں. اور فرمایا کیسے چلتے تھے؟ فرمایا میرے نبی ایسے چلتے تھے اذا مشا تقلع، روب کے ساتھ بڑا قدم جما جما کر رکھتے تھے. اور فرمایا کأنما ينحت فی سبب، ایسے لگتا تھا جیسے ڈھلان سے نیچے اتر، ایسے نظریں چکی ہوئی ہوتی تھی میرے آقا کی. وَإِذِ التفت معًا، فرمایا پوچھا گیا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام جب التفات فرماتے کسی کی طرف، یعنی حضور جا رہے تھے یا کسی کو کام تھا میرے نبی کریم علیہ السلام سے، تو اس نے آواز دی نا، جیسے ہمیں کوئی آواز دے جناب علی، ہمیں کوئی آواز دیتے نا بندہ کہتا ہے ہیلو لسن ٹو می، توجہ میری جان مجھے دیکھیے، مجھ سے بات کیجیے یا میری بات سنیے، تو ہم ایسے دیکھتے ہیں کیا ہے ایسے. ہاں بھائی، علماء فرماتے ہیں یہ متکبرانہ انداز ہے. میرے نبی اس پوری زندگی میں ایسے نہیں فرمایا. وَإِذِ التفت معًا، جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تو حضور ایسے. ہاں بھائی کیا کام، پوری توجہ، یہ باڈی لینگویج میرے نبی کریم علیہ السلام کی پوری توجہ میرے آقا اس کی جانب فرماتے. اور سید الانبیاء سرکار کہتے ہیں ہاں میرے غلام بول کیا کہتا ہے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا. بین قطفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، میرے نبی کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت لگی ہوئی تھی جو آخری نبی ہونے کی علامت تھی. اجود الناس صدرن، میرے نبی کا سینہ مبارک جناب علی بڑا سخی تھا. واصدق الناس لہجتن، میرے نبی بات کرنے میں ہمیشہ سچ بولنے والے تھے. وعلینہم عریکتن، ہائے ہائے ہائے، وعلینہم عریکتن، میرے نبی کا لہجہ بڑا نرم لہجہ تھا، بڑا نرم. آج ہم لوگوں کا دل دکھا کے ایک منٹ نہیں لگاتے، کسی کا دل دکھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، اور پھر کہتے ہیں جناب کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. یاد رکھیے گا فرمایا وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً. اور میرے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے آقا نعمت سید الانبیاء جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بات کرنے میں نرمی اختیار کرتے. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اپنی بات کو آہستہ لہجے میں کہتے. مَرَّاهُ بَدِيهَةً حَابًّا، فرمایا جو میرے نبی کو اچانک دیکھتا، اچانک ایسے اچانک اس کی نظر پڑتی نا حضور پر، تو فرمایا حضور کا روب اس پر طاری ہو جاتا. جس کو اچانک آپ دیکھتے اس پر حضور کا روب طاری ہو جاتا. اور فرمایا ومن خلطہ معرفتاً احبا. لو جی ایک بات رہ گئی ہے باقی پیچھے، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بات سننے والی ہے. فرمایا ومن خلطہ معرفتاً احبا، جو اچانک دیکھتا وہ آپ سے خوف زدہ ہو جاتا. خوف زدہ سے مراد یعنی اس پر آپ کا روب ڈل جاتا. ایسی شخصیت تھی، وہ آپ کے سامنے مذاق نہیں کرتا، ایسی بات نہیں کرتا. دوسرا ومن خلطہ معرفتاً احبا، اور جو میرے نبی کو پہچانتا اس کو مصطفیٰ سے عشق ہو جاتا. یقول، اور پھر وہ کہتا کیا؟ وہ کہتا یقول نائتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈے جڈا سونا میری اکھ نے نہ اج تک ویکھیا ہے، نہ تواڈے تو پہلا کوئی انج دا آیا سی، نہ تواڈے بعد کوئی قیامت تک انج دا. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نقاب ہٹاوے. جے جاوے سونا سیر کرن نو تے سارا گلشن سیس نواوے. ہاتھ رکھے جے پھلاں وچ او ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. تے نین نشیلے تے مست رسیلے وچ نینا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میخن نہیں کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا او دی چال چلی نہ جاوے. علم خدا نے اینا دیتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی جیڑی علماں وچ نہ آوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.